Вопросы, заданные иудеями пророку, алейхиссалату вассалям. Иудейлер тарабынан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга берилген суроолор. Али Асхаб радиаллаху анху төмөнкүлөрдү эскериптир. Bir qurday Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ansarlar jana muhacirler menen olturgan ele. Bir top iudeyler ağa gelip kayrılıştı. O Muhammed, biz senden Musa peygamberga Allah tarafından aytılgan buyruklar jönündө jana jaratkandын peygamberler menen periştelerge gana berilgen artıkçılıktары jönündө suroo bersek bolobу deşet. Kaalagaňardy suragıla dit Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. O Muhammed, senin ümmetüňe farz kılıngan 5 mal namaz jönündө aytyp berçi dep suraşdy iudeyler. Anda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem beşim namazı jönündө aytsam, jandu jansыздын bari özlörün jaratkan uluk zatty uluktaşat. Alemi asır namazı Adam aleyhissalam alma daragынан mömönü üdüp jegen uwakka şaykeş kelet. Şam namazı bolsa Allah subhanahu wa taala Adam aleyhissalamdын geçirimin tawbosun kabul algan uwak. Kuptan namazı bütünдөй adam zatты bir Kudaydın bar ekenin tanıp bilүүгө ündöşkön paygambarlar okugan namaz bolup sanalat. То есть пророки, которые были отправлены для призыва людей к единобожию. Что же касается рассветного намаза, Alemi bağımdat namazını aytsak, ilgeri kapırlar Allah'a bolgon ibadatты taştap, şaytandın eki müyüzünün ortasından çıgat dep esepleşip gün çıkkanda ağa tazim etip mаңдайын жерге tegizişken. Sen tuğrasını ayttың deşti iudeyler. Emi bizge aytçı, beşim namazını okugan üçün kanday soop sıylık var dep suraştı. Oşondo Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem жооп berdi. Beşim namazı malındağı uçur tozoktun ıssık tavı katulagan, beşim namazın takay okup жүрген musulmanga Allah tozoktun otun haram kıldı. Всевышний Аллах сделал для него запретным наказание ада. Во время предзакатного намаза Asır namazı okulçu malda Adam aleyhissalam nan mömö baylaçu daraktan azıktangan. Asır namazını okup жүрген момун musulman enesinin жаңы төрөлgөндөй bolup günөөлөрдөн tazalanat dep. его родила мать. И пророк, алейхиссалату вассалям, прочитал Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'daki Al-Baqara suresindeki 238. ayatты okup beret. Anımanisin inşallah aldı da aytabız. Alemi Şam namazı Allah subhanahu wa ta'ala Adam aleyhissalamdın tovosun kabul algan mal. Uşul namazı Allah'tan razıçılık üçün çın ıklastan okup, andan keyin Allah'tan tilep dua kılgan bolsa anın suraganın sözsüz beret. Alemi Kuptan namazına berilçi soğup jönündө aytsak, Karangı bir üydü elestetiңiz. Karangı tündö Kuptan namazın jamaat menen okuçun meşitke kattagan musulman üçün anın kavırındağı karangılık nurga aylanat. Sirat köprüsündögi basçı jolu dağı жарык nurga bölөнөt. Всевышний Аллах не сделал бы запретной темноту могилы и не осветил бы нуром путь при переходе через мост Сират. Что касается рассветного намаза, Bağımdat namazına gelsek, 40 gün boyu bağımdat namazın üçün takay meşitke kattagan musulmanga tozoktun otun Allah aram kılat. Jana bul dünyada anday musulmandı 200'lükten alыс kılat. Iudeyler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aytkanın tuğra deveske aylaları jok ele. Alar sen tuğra ayttың deşti. Emi bizge aytçı. Saga jana senin ümmetüňe 30 gün orozonu farz kılgan Allah'tın bul buyrugunda emne akılmandık bar deşti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alarga жооп berdi. Adam aleyhissalam beşte nandan mömö berçü daraktan jegen azığı aşkazanda 30 gün жүрdü. Oşun üçün Allah subhanahu wa ta'ala adamdın urpaktarına 30 gün açka orozo tutunu buyurup koydu. Taң agar elekte, tün suyla elekte nar alıp oğuz bekitүү insandarga bolgon Allah'tın ırayımı. Antpegende insandarga orozo karma bir ay boyu kıylele oğur bolmok dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Iudeyler gayra жооп kılıp sen tuğrasını ayttың deşti. Emi aytçı, senin ümmetüңdün orozo karmosundan kanday payda deşti Iudeyler. Oşonda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem жооп berdi. Orozo ayında momun musulman çın ıklastan orozo karmasa al tömönküдөй 6 çoң soopko ey bolot dedi. Birincisi, orozo deneni çiğraltıp, oğru baleden oğulak kılıp semirip ketpösün şarttayt dedi. Köpçülük orozonun paydasının kандай ekenine özü güve bolup atışpayбы? Orozo tutkandan beri gıyla salmaktan arılıp ayrım bir oğru ildetlerden arılganın, den soluğu çıŋalganın aytkanlar köp. Ayrımlar orozo menen şıpa taap atışat. Oşul kezde şariat den soluğuna orozo kedergisin tigizip atsa, orozo karmogu abzal emesligini aytat. Bolgonu orozo tutpagan har bir gün üçün muhtaç adamga ortoço tamak menen toyundurusu abzal. İslamdın ajayiptuluğun görüңüzçü. İnsanga kanday kadırlуу мамиле кылган. Обратите внимание на красоту ислама.
с каким уважением он относится к человеку. Второе. Пост приближает человека к милости. Экинчиден, орозо инсанды Аллахтын ырайымына жакындатат. Орозо айында инсандын жүрөгү Аллахка көбүрөөк ынтызар болот. Күнөөлөрдү кылуудан алыстатып, напсисин жаман нерселерден ооздуктайт. Үйлөнүүгө жолу болбой жүргөндөр үчүн шарият бат-баттан орозо тутуп жүрүүнү сунуштайт. Үчүнчүдөн, орозо инсанды жакшы иштерди жасоого түртөт. Төртүнчүдөн, кыямат күнү акактаткан ысыкта орозо туткан инсандын орозосу чаңкаткан суусоодон куткарат. Бешинчиси, орозо кабыр азабын жеңилдетет. Алтынчысы, орозо туткан себептүү инсан бейиште өзгөчө бийик даражага ээ болот, деди пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Иудейлер муну угуп, сен туурасын айттың дешти. Эми айтчы, эмненин негизинде сен пайгамбарлардын ичинен эң ардактуу өзгөчө даражанын ээси болдуң деп сурашты иудейлер. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам төмөнкү жообун берди. Пайгамбарлардын ичинен эч кимисине үммөт үчүн шапаат кылуу мүмкүнчүлүгү берилген эмес. Ошол вазыйфа мага насип этилген, деди пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Иудейлер бул иреттеги толкундана, сен калетсиз туура айттың, о Аллахтын элчиси дешти. Биз Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок экенине күбөлүк беребиз жана акыйкатта сен Мухаммад Аллахтын элчисисиң дешти. Ошентип иудейлердин тобу шахадат келмесин толугу менен айтып, исламды кабыл алышты. Ал топ чыныгы Тооратты тутунгандар эле. Мындайча айтканда, исламды да акыйкат деп ээрчигендерден болчу. Исламды кабыл албоо демек Тооратты да тутунбоо деген сөз. Эскертме сөз. Намаз окугула, зекет бергиле, иудейлер менен сөз талашып тартышпагыла. Алардын жайын мага койгула. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахабаларына болгон Аллахтын бул буйругу азыркы күндө жашап аткан бизге дагы тиешелүү. Муну унутпоо керек. Мамлекет кулап калган соң кээ бир адамдардын тобу жолдорду жаап, митингтерге чыгып, кайрылууларды жазышат. Бирок анысынан эчтеке деле өзгөрбөй, пайда деле болгон жок. Эгерде адамдарда Аллахка гана болгон чыныгы ишеним болгондо, ага гана таянышканда жардамды бир Аллахтан гана суранышмак. Адамдардын үстүндөгү бийлик Аллахка таандык эмеспи? Жүрөктөрдү буруп салчу Аллах го. Бу дүйнөдөгү кылт эткен ар бир кыймыл Аллахтын эрки менен болот го. Ушул нерсени биле жүрсөк, Аллах баарыбызга динге бекемдик берсин. Амин. Адам өлгөн соң бүт кылган эткен амалдары токтойт. Бирок төмөнкү төртөө токтобойт экен. Биринчиси инсандын артында калган мүлктүн пайдасы. Мисалы, мечит курган болсо, жол салса, суу чыгарса, көпүрө курса, кудук казса, мөмө дарагын отургузса. Экинчиси акыл эси менен мээнет кылып калтырып кеткен эмгеги. Мисалы, Аллахтын динине чакырган китеп жазып калтырса. Бирде динден алыстаткан еретиктердин пайдасыз китептери эсикке алынбайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып кетиптир: дин илимин алып, бирок аны элге бербеген, элге таратпаган инсанга кыямат күнү мойнуна оттон болгон чынжыр тагылат дейт. Ошондой эле кимдир бирөө дин илимин алуу ниетинде исламий китепти суранса бербей ичи таргандар да тозокто жазаланат. Бирок китепти алган адам дагы кайра кайтарып берүүгө адеби жеткидей болсун. Анткени исламий китепти окуйм деп аларын алып кайра бербей койгон адепсиздер да карабызда бар эмеспи? Үчүнчүсү, табиятынан напсиси жакшылык кылып туручу тарбиялуу уул кыздар көзү өтүп кеткен ата энеси үчүн Аллахтан жакшылык тилеп дуа кылышат. Ал эми ыйманы жок, адепсиз күнөө иштерди кылган уул кыздардын ата энелери үчүн акыретте эч пайдасы жетпейт. Ошондой эле уул кыздарынын бу дүйнөдөгү күнөө иштери үчүн акыретке кеткен ата энелери жоопкер болбойт. Бирок ата эне уул кызына кичине кезинен исламий тарбия бербеген болсо, ошонус үчүн сурак күнү жооп беришет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып кеткен, уул кызынын астындагы ата эненин жоопкерчилиги төмөнкүдөй. Наристиге жакшы ысым бериши керек. Эгер бакма сүт энеге берүүнү чечишкен болса, адептүү, ыймандуу тарапка чөйрөгө берүү керек. Уул кыздарды адептүүлүккө тарбиялоо, ислам нугунда тарбия берүү. Мына ушул милдеттенмелер үчүн ата энелер сурак күнү суралышат. Ата эне уул кыздарына кыянат жана кайдыгер мамиле кылышкан болсо, анда акыретте жазасын алышат. Мээрими чексиз Аллах ата энелерди урпактарын туура тарбиялоого, ал эми урпактарды тарбияны жетик алуусуна жардам берген болсун. Бул жаатта пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн куттуу хадисине 3 пайдалуу сабакты белгилеп кеткен. Ата энесинен жакшы тарбия алып өскөн уул кыздын көзү өткөн ата энесине кылган дуасы маанилүү.
Ооба, алар дуа кылбаган чакта деле уул кыздардын жакшы сооптуу иштери үчүн деле ата-энелерине сооп жете берет. Ошондой эле тирүүсүндө мөмө дарагын отургузуп кеткен адамга ал мөмөнү жеген адамдар дуа кылбаган чакта деле баары бир сооп жете берет. Төртүнчүсү руханий пайда. Тагыраак айтканда, диний билими бар аалымдар тарбиялап, билимин берип жолго салган шакирттеринен болгон сооп. Буга карата айкын мисал Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям насаатын айтып, билимин берип, акыйкат динди сиңирип кеткен анын сахабаларын алсак болот. Чыныгы дин аалымын, устатты кадырлап, ал берген билимдин кадырын билип, анын жолун жолдоо. Бул демек Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямды кадырлап, аны ээрчиген сыңар нерсе. Устаттарды, дин таалимин берген аалымдарды тоготпой, алардын жолуна таш атып, анан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын ыраазылыгынан үмүт эткендер, ойноп аткан балакайларды тилдеп сөгүп, анан алардын атасынан ыраазылык күткөн кемпайларга окшош. Мындай болбойт. Мындай кылгандар даана кемпайлар. Урматтуу достор, бул тасма бизге каржылай акча которуп жаткандардын колдоосу менен чыкты. Ушул тасманын келечекте канча адамдар көрсө, ошол көргөн ар бир мүнөтү үчүн бизди колдогон катталуучулар үчүн эселеп сооп жазыла берсин иншаллах. Урматтуу жан кошулган достор, туугандар, силер да мындан аркы дават видеолордун ээси, каржылоочусу, биздин соопторду тең бөлүшкөн мусулмандардан болуңуздар.